Yes, sir. Is there only monopoly, or is there anything like pure monopoly is there or not? Sir? Pure monopoly. What is meant by pure monopoly? I told you that it is not in existence, of course. Pure monopoly means where all the incomes of all the people will be taken away by the one seller, which is not possible. No competitors. అంటే మన కోరికలన్నీ ఒకే సంస్థ తీర్చేటప్పుడు మన ఆదాయం అంతా వాడికి వెళ్ళిపోతుంది, మన ఖర్చు అంతా వాడికి ఆదాయం అనమాట. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ప్యూర్ మొనోపొలీ. సో సచ్ సిచ్యువేషన్ నెవర్ అరైజెస్. అలాంటి పరిస్థితి ఎక్కడ ఎప్పుడు రాదు కూడా. ఒకవేళ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఎక్కడైనా ప్యూర్ మొనోపొలీ? All the incomes of all the people will be taken away by a single firm. No, it's such is not called in existence, sir. It is not possible. So it may be possible in a remote place, a tribal place, where a small village, where a small seller, జనరల్ గా మనం ఈ అరకు ఆ ప్రాంతంలో బాగా మారుమూల గ్రామంలోకి వెళ్తే అక్కడ ఒక చిన్న షాప్ లాగా ఏదో ఉంటుంది, చిన్న కిరాణా కొట్లాగా. సో పాపం వాళ్ళకి ఏం కావాలన్నా వాడే అమ్ముతాడు అనమాట. అయితే వీళ్ళకి సంపాదించినంతా వాడికి ఇచ్చేస్తారు. ఇచ్చేయటం అంటే వీళ్ళకి కావాల్సిన కొనుక్కుంటారు అనమాట. సో సచ్ సిచ్యువేషన్ అరైజెస్, it is called as pure monopoly. Of course, people are having transport facilities and all these things. So that is a different issue. We forget it. Pure monopoly is not possible in the present days of communication or transportation and marketing. All these things are there. So that is a different issue. Now, how many features I told you about the monopoly? 6, sir. 6. Very good. What are they? Please read off. Only one seller of the product or service. Okay, very good. No entry to new firms to enter. Okay. No difference between the firm and industry. Very good. No close substitutes. As Very they good, are very good. equal products. Okay. A monopolist is a price maker. He can fix the price of the product, but he cannot make the buyers to buy. He always utilizes the power to make price. He cannot control both. That is the price and quantity. Okay. A So here, yes. always gets abnormal profits. Very good. Always tries to get abnormal profits. By So, fixing the price. yes. So, is there a restriction of entry or free of entry? Restriction of entry is there or free entry? Also, there is some restriction. Emma? Restriction of entry is there or not? Yes, sir. There is some. Sir. Totally. Nobody. No. Sometimes it is. Yes. Sometimes the law will not allow. Sometimes the government will not allow. And even sometimes technology and all these things will be there. Okay. So there is a totally restriction on the entry of new. So that is why it is called as monopoly. వెరీ గుడ్. చాలా చక్కగా మొత్తం ఫీచర్స్ అన్ని కూడా అర్థం చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు నౌ ఇఫ్ such features are existing, generally
generally the demand curve for the product sold by the monopolist will be like an ordinary demand curve. అంటే మనకి డిమాండ్ కర్వ్ తెలుసు కదా, స్లోపింగ్ డౌన్వర్డ్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. సో అలాగే ఉంటుంది ఇది కూడా. ఇది మొనోpolist డిమాండ్ కర్వ్, మొనోpolist ప్రైస్ కర్వ్, మొనోpolist AR కర్వ్, ఆల్ మీన్స్ ద సేమ్. మార్కెట్స్ చాప్టర్ లో ఫర్మ్ డిమాండ్ అన్నా, ఫర్మ్ ప్రైస్ అన్నా, ఫర్మ్ AR కర్వ్ అన్నా ఒక్కటే. సో డిమాండ్ కర్వ్ మరి డిమాండ్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? ప్రైస్ మీద. కాబట్టి దాన్ని ప్రైస్ లైన్ అంటాం. ప్రైస్ అంటే ఏంటి? యావరేజ్ రెవెన్యూ. కాబట్టి దాన్ని యావరేజ్ రెవెన్యూ అంటాం. సో మీకు ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి దయచేసి. ప్రైస్ AR ఒకటి ఎందుకు అవుతాయి? ఎందుకంటే AR మీన్స్ యావరేజ్ రెవెన్యూ. I sold 10 commodities and I got 100 rupees. 100 rupees divided by 10 is equal to 10. That is average revenue. At what price I sold? 10 rupees. So price is 10 rupees, AR is also 10 rupees. AR and the price is the same in as far as market is concerned. అందుకనే AR రేఖ స్లోపింగ్ డౌన్వర్డ్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. AR రేఖ ఎడమ నుంచి కుడికి దిగువకు. AR రేఖ మొనోpolist AR కర్వ్, మొనోpolist AR కర్వ్ స్లోప్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ డౌన్వర్డ్స్. వాట్ అబౌట్ AR కర్వ్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్? పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ AR కర్వ్ ఎలా ఉంటుంది? OX కి సమాంతరంగా ప్యారలల్ గా ఏంటమ్మా చెప్పండి. OX కి ప్యారలల్ గా ఉంటుంది AR కర్వ్. ఓకే, OX కి ప్యారలల్ గా ఉంటుంది పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లో. పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లో AR curve is a parallel curve, is a parallel curve. But under monopoly or in any competition, in any imperfect competition, monopoly అనేది ఒక imperfect competition. So don't think that imperfect competition is one market. Under imperfect competition, based on the sellers, one seller monopoly, two sellers duopoly, few sellers FEW oligopoly. Two is duopoly, few FEW, few కొంతమంది, more than two oligopoly, less than two means one monopoly, two duopoly, DUOPOLY, duopoly. Okay, of course there is another particular market which is very very realistic market, that is monopolistic competition. Of course నేను ఇంకా డీటెయిల్ కి వెళ్ళలేదు, ఊరికనే టైప్స్ చెప్తున్నాను. సో monopolistic competition is different. It is also imperfect competition. Okay, the reverse is the case. రివర్స్ లో కూడా ఉన్నాయి మార్కెట్లు. ఇంతవరకు మనం ఏం చెప్పాం? 1 to sell అన్నాం కదా. 1 to sell ఏమంటామమ్మా? 1 to sell monopoly. Very good. Reverse 1 to buy. 1 to buy. Of course మీకు తెలియదు. మొనోప్సనీ అంటే
పంపిస్తారు. ఏం కాదు, జాగ్రత్తగా వినండి, ఇదేమీ అక్కర్లేదు. ఊరికనే రివర్స్ మార్కెట్లు కూడా ఉంటాయని చెప్తున్నాను అనమాట. అంటే ఒక్కడే కొనేవాడు ఉంటాడు, చాలా మంది అమ్మేవాళ్ళు ఉంటారు. ఒక్కడే కొనేవాడు ఉంటాడు, చాలా మంది అమ్మేవాళ్ళు ఉంటారు. అలాంటి మార్కెట్ మొనోప్సనీ అంటారు. మొనోప్సనీ అంటారు. ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలరా? ప్లీజ్. ఏమ్మా? చెప్పు. ఏమ్మా? కోల్ కంపెనీ. కోలా? COAL? కోల్ బొగ్గ బొగ్గ అమ్మే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కదా. మన ఇంటి చుట్టూ ఉంటారు. జాగ్రత్తగా వినండి. ఓల్డ్ న్యూస్ పేపర్స్ మనం అందరం అమ్ముతాం. కానీ అక్కడ దగ్గర ఎవడో ఒక్కడే ఉంటాడు కొనేవాడు, లేదంటే వారానికి నెలకు ఒకసారి వస్తుంటాడు. సో జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను, లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. మనందరివి కూడా చిత్తు కాగితాలు అమ్మేస్తుంటాం, కానీ మొత్తం ఆ వీధంతా కూడా వాడికి మొదటి నుంచి అలవాటు, ఒక్కడే వస్తుంటాడు చిత్తు కాగితాలు కొనడానికి. అప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడంటే వాడు చెప్పిన ధరకే మనం అమ్ముతాం. ఎందుకంటే కొనేవాడు ఒక్కడే. నువ్వు ఎక్కువ ఇవ్వంటే ఎవడు పోతాడు, ఎందుకంటే కొనేవాడు ఒక్కడే. సో అలాంటి మార్కెట్లు కూడా ఉంటాయి. చెప్పం. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ ఉంటాయి కదా, ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ ఓన్డ్ బై సింగిల్ పర్సన్. వెరీ గుడ్. అమెజాన్ వస్తాయి. అవి మొనోపొలీ కింద. అంటే వాడు అమ్మే ప్రోడక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉంటే రావు. సబ్స్టిట్యూట్స్ అది ఇంపార్టెంట్. అందరూ అమెజాన్ లో అమ్ముతుంటాడు, ఇంకో దాంట్లో అన్ని అమ్ముతుంటారు. సో క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి కదా. ఫేస్బుక్ ఉంది కదా, ఫేస్బుక్ అవి అది సింగిల్ అతంది కదా, అది మొనోప్సనీ కింద వస్తుందా? లైక్ నో వన్ కెన్ అబిల్ టు బై అన్లెస్ హీ సెల్స్. yes. I agree. Thank you. సో వాడొక్కడే ఉంటాడు, చాలా మంది అమ్ముతారు. అది ఎక్కడైనా అది సర్వీస్ కావచ్చు, కమోడిటీ కావచ్చమ్మా. వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ కమోడిటీ ఆర్ సర్వీస్, ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ బయ్యర్, then it is called as monopsony. monopsony. ఓకే, మొనోప్సనీ. అది అంటే ఊరికనే మీకు అలా జస్ట్ అలా ఊరికనే రివర్స్ లో కూడా మార్కెట్స్ ఉంటాయని చెప్పడం కోసం చెప్పాను. సో దాని గురించి వదిలేద్దాం. మనం మళ్ళీ వీ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు మొనోపొలీ మార్కెట్ లో మీకు అఫ్కోర్స్ డయాగ్రామ్ వేయటం కొద్దిగా ఇబ్బంది. అఫ్కోర్స్ కొంతమంది వేయగలరు. డిమాండ్ కర్వ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ డౌన్వర్డ్స్ గా ఉంటుంది. అది స్ట్రైట్ లైన్ డిమాండ్ కర్వ్, అంటే కర్వేచర్ గా కాకుండా మామూలుగా అంటే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ గా మనం ఒక డిమాండ్ కర్వ్ కనుక రాసినట్లయితే దట్ విల్ కమ్ అండర్ యాజ్ AR కర్వ్. బట్ AR కర్వ్ షుడ్ నాట్ టచ్ ద X యాక్సిస్. AR కర్వ్ లేదా డిమాండ్ కర్వ్ లేదా ప్రైస్ లైన్ టచ్ చేయకూడదు అనమాట. X యాక్సిస్ Y యాక్సిస్ వేస్తాము, ఒక డిమాండ్ కర్వ్ వేస్తాము. Y యాక్సిస్ టచ్ చేస్తుంది కానీ X యాక్సిస్ టచ్ చేయకూడదు. Y యాక్సిస్ ఏదో ఒక ప్రైస్ దగ్గర 0 డిమాండ్, ఇంకా అలా ప్రైస్ తగ్గుతుంటే అది AR కర్వ్ అనేది వస్తుంది అనమాట. సో AR కర్వ్ షుడ్ నాట్ టచ్ X యాక్సిస్. వై AR కర్వ్ షుడ్ నాట్ టచ్ X యాక్సిస్? ఫ్రీగా అమ్మాయిలేడు కదా సార్, 0 ప్రైస్. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. జీరో ప్రైస్ ఏంటి? AR 0 కదా, X యాక్సిస్ టచ్ చేస్తుందంటే AR ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో AR నెవర్ బి 0, ఫ్రీగా ఇచ్చేయాలి తప్ప. MR మే బి 0,
ఏమిటంటే మనకి ఇప్పుడు ఏదో చెప్తుంటారు 2 కొంటే 1 ఫ్రీ అని. 3 వెళ్ళిపోతాయి మన దగ్గర నుంచి, కానీ రెండింటికే డబ్బులు ఇస్తాడు వాడు. 3వ దానికి మనకి డబ్బులు రావు. సో ఎంఆర్ మేబీ 0. అఫ్ కోర్స్ బిజినెస్ లో ఆ 3 డబ్బులు కలిపి లాగేసుకుంటాడు, అది వేరే విషయం. బిజినెస్ గురించి మనం పక్కకు పెట్టేద్దాం. ప్రస్తుతానికి 2 షర్ట్లు కొంటే 1 షర్ట్ ఫ్రీ అంటాడు. అంటే 2 షర్ట్లకి మనం డబ్బులు ఇస్తాం, 3వ షర్ట్కి 0 అనమాట. సో ఎంఆర్ మే బికమ్ 0. ఎంఆర్ మే బికమ్ 0, బట్ ఏఆర్ నెవర్ బికమ్స్ 0. AR never becomes 0 in any market. MR may be 0. ఓకే, అది జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు మనం ఒక లైన్ వేసాం, ఇది వై యాక్సిస్ నుంచి డౌన్వర్డ్స్, స్లోపింగ్ డౌన్వర్డ్స్ గా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ వేసాము. ఐ మీన్ స్ట్రైట్ లైన్ ఇన్ ద సెన్స్ స్లోపింగ్ డౌన్వర్డ్స్. దాని కింద ఎంఆర్ కర్వ్ వస్తుంది. ఎంఆర్ కర్వ్, ఏఆర్ కర్వ్ దిగున ఎంఆర్ కర్వ్ ఉంటుందన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఈ 2 మీకు అర్థమయ్యి పర్వాలేదు అనుకుంటే అఫ్ కోర్స్ నేను డయాగ్రామ్స్ వేసి పంపిస్తాను. లేదంటే మీరు ఎవరైనా అర్థమైన వాళ్ళు నాకు డయాగ్రామ్ వేసి నాకు సెండ్ చేస్తే నేను అది చూసి ఓకే చేసి అందరికి పంపిస్తాను. ఒకవేళ మీరు పంపించింది రాంగ్ అనుకోండి, అప్పుడు నేను సెండ్ చేస్తాను. ఓకే, దీన్ని నేను 3 రకాలుగా విడగొడతాను ఈ డయాగ్రామ్ ని. మన దీంట్లో అఫ్ కోర్స్ బహుశా పుస్తకంలో ఒకే డయాగ్రామ్ ఉండుండొచ్చు, బట్ ఐ విల్ స్ప్లిట్ ఇట్ ఇంటూ వాట్ యు కాల్, అక్కడ ఎలాగ మనం ఏది పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లో ఏఆర్ రేక్ ఒకటి, ఏసీఎంసీ రేక్ ఒకటి అట్లా విడగొట్టి మనం వేసాం అనమాట. అలా వేస్తే మనం జాగ్రత్తగా, అంటే మ్యాటర్ కూడా పెరుగుతుంది, ఎగ్జామ్ లో ఎక్కువ మ్యాటర్ కనపడుతుంటుంది. అలా కాకుండా ఏదో ఒక డయాగ్రామ్ కొట్టేసామంటే మ్యాటర్ ఉండదు, అంటే కనీసం ఒక పేజీకి కూడా రాదు. ఏదో ఫీచర్స్ రాసి ఏదో రాసేస్తే అది దానివల్ల మనకి మార్క్స్ ఎక్కువ రావు. ఉన్నదాన్నే ఉన్న డయాగ్రామ్స్ నే మనం పార్ట్లుగా, మనం అఫ్ కోర్స్ కొంతమంది సైన్స్ స్టూడెంట్స్ ఉండొచ్చు, వాళ్ళు ఏంటంటే ఏదో ఇది పార్ట్ అని ఎలా రాస్తారు. అలాగే మనం కూడా ఒక ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ ఏం చేస్తామంటే ఏఆర్ కర్వ్, ఎంఆర్ కర్వ్ 2 కలిపి వేస్తాం. కలిపి వేయటం అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఏఆర్ కి దిగువన ఎంఆర్ కర్వ్ ఉంటుంది, ఏఆర్ కి దిగువన ఎంఆర్ కర్వ్ ఉంటుంది. ఓకే, అర్థమైందమ్మా? ఆర్ యు ఏబుల్ టు ఫాలో? ఎస్, వెరీ గుడ్. ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే అడగండి దయచేసి. ఏఆర్, ఎంఆర్ ఇలా స్లోపింగ్ గా ఇలా కిందకి వస్తాయి అన్నమాట. చెప్పమ్మా. MR curve is below AR curve, sir. Yes, always. In any imperfect competition, any imperfect competition, MR will be below to AR. Only in perfect competition, AR is equal to MR. AR curve is itself is an MR curve. ఒక్క perfect competition లోనే చెప్పు. Then the MC curve should be passing from both of those. అది ప్రైస్ కదా? అది నువ్వు అప్పుడే వెళ్ళకు, ఈ ముందు పర్ఫెక్ట్, ఐ మీన్ మొనోపొలీలో ఈ 2 ఇలా స్లోపింగ్ డౌన్వర్డ్స్ గా ఉంటాయని వేసుకో, అంతే. ఓకే ఏఆర్ కర్వ్, ఏఆర్ కర్వ్ ఈస్ అబౌట్ టు ఎంఆర్ కర్వ్, ఆర్ ఎంఆర్ కర్వ్ ఈస్ బిలో టు ఏఆర్ కర్వ్, ఎలా రాసినా ఒకటి. ఓకే, అయితే ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఏమేయాలి, వై యాక్సిస్ మీద ఏమేయాలి? ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద క్వాంటిటీ వేయాలి, వై యాక్సిస్ మీద ప్రైస్ గానీ, అది రెవెన్యూ కదా, ఏఆర్ కర్వ్ కదా, అక్కడ వై యాక్సిస్ మీద రెవెన్యూ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ప్రైస్ గానీ రెవెన్యూ గానీ ఏదైనా రాసుకోవచ్చు, బికాస్ దే ఆర్ రెవెన్యూ కర్వ్స్. Revenue curves always slope from left to right downwards. It is nothing but a demand curve. Except EXCEPT, except in perfect competition, MR is always below to AR. Okay. ఇప్పుడు
అలా అయిపోయిన తర్వాత సార్ ఏఆర్ కి ఎంఆర్ కి దగ్గర అయిపోయింది, ఏఆర్ ఎంఆర్ దూరం అయిపోయాయి, బాగా విడిపోయాయి, ఎక్కడ పెట్టాలి? డెఫినెట్ గా అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్. జాగ్రత్తగా వినండి అందరూ, ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఏఆర్ ఎంఆర్ పైనుంచి కిందకు వచ్చేటప్పుడు పై యాక్సిస్ మీద ఒక పాయింట్ నుంచి కిందకు వస్తాయి. కిందకు వచ్చేటప్పుడు ఆరిజిన్ కి ఏఆర్ కి మధ్యలో ఎంఆర్ ఉంటుంది. ఆ ఏరియాని సగం డివైడ్ చేస్తుంది. ఎంఆర్ విల్ డివైడ్ ద ఏరియా బిలో ఏఆర్ ఇంటూ హాఫ్ సగానికి డివైడ్ చేస్తుంది. అది ఏఆర్ ఎంఆర్ యొక్క రిలేషన్. మరొకసారి చెప్తాను. ఏఆర్ అండ్ ఎంఆర్ హ్యాస్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్. అయితే నేను మళ్ళీ అనవసరంగా ఎలాస్టిసిటీకి వెళ్ళిపోతే మీకు కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతుంది. కాకపోతే ఒకటి మాత్రం చెప్తాను, ఎంఆర్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ ద ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ ఏఆర్. అలా చెప్పుకోవచ్చు. ఎంఆర్ ఎలాస్టిసిటీ విల్ డిపెండ్ ఆన్ ద ఏఆర్ ఎలాస్టిసిటీ. అదేంటి మెషర్? అది నాకు అర్థం కాలేదంటే, ఏఆర్ కి ఈ మధ్యలో ఆరిజిన్ ఏరియా ఉంటుంది కదా, దానికి సగభాగం చేస్తుంది అనమాట. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ డివైడ్స్ హాఫ్. అంతే తప్ప ఏఆర్ ఎంఆర్ దగ్గర అయిపోకూడదు, అలాగని దూరం అయిపోకూడదు. దగ్గరగా వేయకూడదు, దూరంగా వేయకూడదు. కరెక్ట్ గా మధ్యలో అంటే అఫ్ కోర్స్ మనకి గ్రాఫ్ పేపర్ ఏమి ఇవ్వరు. మనం వేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఏఆర్ ఇలా వేసాము, ఇది ఇలా దగ్గర వేయకూడదు, సగానికి ఇంకొకటి కింద, దాని కింద ఒక రేఖ వేస్తాము, అది ఎంఆర్ రేఖ. అది ఏఆర్ కి ఎంఆర్ కి ఉన్న రిలేషన్. సో మనం మామూలుగా గ్రాఫికల్ గా రిలేషన్ చెప్పాలంటే ఎంఆర్ విల్ బి బిలో టు ఏఆర్ అండ్ ఎంఆర్ విల్ కట్. ఎంఆర్ విల్ స్టార్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది, అంటే సగం వస్తుందని చెప్దాం. ఇక అండర్ నో సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఏఆర్ విల్ టచ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. అది ఇందాక కూడా చెప్పాను. అయితే ఎంఆర్ టచ్ చేయొచ్చు, ఎంఆర్ మే టచ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఎంఆర్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ని టచ్ చేయొచ్చు, జీరో అయిపోతుంది అలాంటప్పుడు. దాని గురించి పక్కన వదిలేద్దాం, ఎందుకంటే జీరో వరకు వెళ్లకుండా ఏఆర్ ఎంఆర్ ని రెండింటిని పాజిటివ్ గా వేసేసి వదిలేద్దాం. అది రెవెన్యూ కర్వ్స్ అండర్ ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్. నౌ we will go to cost curves, cost curves. What is the shape of cost curve? U shape. Very good. U shape. అయితే మనం పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లో చెప్పుకున్నాం, యూ షేప్ లో ఉంటాయి. ఏసీ మినిమం పాయింట్ ని ఎంసీ విల్ కట్ ద ఏసీ ఫ్రమ్ ద బిలో అట్ ద మినిమం ఆఫ్ ఏసీ. అది కొద్దిగా అంటే ఇలా ఆన్లైన్ లో చెప్పటం అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళకి రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్. అంతకుముందు పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లో చెప్పుకున్నాం కదా ఏసీఎంసీ, అలాగే ఇంకొక డయాగ్రామ్ వేయండి కిందని. పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లో ఎలాగైతే ఏసీఎంసీ రిలేషన్ చెప్పుకున్నామో అలాంటి డయాగ్రాము ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లో కూడా. ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అయినా పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అయినా ఏసీఎంసీ రిలేషన్ మారదు. ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లో అయినా పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లోనైనా ఏసీఎంసీ రిలేషన్ మారదు. ఏఆర్ ఎంఆర్ రిలేషన్ మాత్రం మారుతుంది. అది స్ట్రాంగ్ గా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. ఏఆర్ ఎంఆర్లు మారుతుంటాయి, వేరేస్ ఏసీఎంసీ రిలేషన్ అక్కడ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లో ఎలాగైతే ఏసీఎంసీ ఉందో మొనోపొలీలో కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఏంటి? ఎంసీ విల్ కట్ ఏసీ ఫ్రమ్ బిలో at the minimum point of AC.
అది. I agree that following a diagram through online is difficult. కానీ నేను ఆల్రెడీ పంపిస్తున్నాను కదా, ఆ డయాగ్రామ్స్ చూస్తే ఓహో మాషారు ఇలా చెప్పారు, ఇది ఏసీ కర్వ్, ఏసీ అమ్మా జాగ్రత్త చూడండి. ఒక యూ కర్వ్ రాసి, ఒక యూ షేప్ లో కర్వ్ రాసి దాని మినిమం పాయింట్ ఐడెంటిఫై చేయండి. మినిమం పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుంది యూ ఆకారానికి? ఒక కర్వ్కి ఏమా ఏమ్మా చెప్పండి గట్టి. మినిమం పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? యూ ఆకారంగా ఉండే కింద మధ్యలో ఉంటుంది, లోయెస్ట్ పాయింట్ లో ఉంటుంది. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. మధ్యలో లోయెస్ట్ పాయింట్ లో అంటే కింద ఉన్నది దాన్నే, అందుకనే దాని పేరు మినిమం పాయింట్, కనిష్ట బిందువు అంటాం అనమాట, కనిష్ట బిందువు. వెరీ గుడ్. ఇలా ఒక ఏసీ కర్వ్ వేసి మినిమం పాయింట్ ని ఐడెంటిఫై చేయండి, చిన్న గుర్తు పెట్టండి. అక్కడ పెట్టి ఇంకొక యూ కర్వ్ తీసుకొచ్చి అందులోంచి వెళ్ళేటట్టు చేయాలి. దాని కింద నుంచి ఇంకొక యూ, అదే ఎంసీ కర్వ్ అనమాట, అదే ఎంసీ కర్వ్. కానీ ఆ ఎంసీ కర్వ్ అనేది, మార్జినల్ కాస్ట్ కర్వ్ అనేది ఏసీ యొక్క మినిమం పాయింట్ నుంచి మాత్రమే వెళ్ళాలి. ఏసీ యొక్క మినిమం పాయింట్ నుంచి మాత్రమే కింద నుంచి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు ఏసీఎంసీ రిలేషన్ మనకి ప్రస్తుతానికి ఆన్లైన్ లో చెప్పడం కూడా కొద్దిగా ఇబ్బందిగా అనిపించవచ్చు. మొదట ఏమిటవుతుందంటే ఎంసీ కిందకు ఉంటుంది, ఆ తర్వాత ఏసీ పైన ఉంటుంది, ఆ తర్వాత రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి, ఆ తర్వాత ఎంసీ పైకి వచ్చేస్తుంది, ఏసీ ఎంసీకి అబౌవ్ గా ఉంటుంది. అది ఏసీఎంసీ రిలేషన్. బట్ ప్రస్తుతానికి ఏసీఎంసీ కర్వ్స్ వేసిన తర్వాత ఈ రెండుని, ఏది ఏఆర్ కర్వ్ యొక్క డయాగ్రామ్ ని, ఏసీ కర్వ్స్ ఎంసీ కర్వ్స్ యొక్క డయాగ్రామ్ ని ఒక దాని మీద ఇంకొకటి వెయ్యాలన్నమాట. ఆ వెయ్యటం ఎలా అంటే, కరెక్ట్ గా ఏఆర్ఎంఆర్ కి గ్యాప్ ఉంటుంది కదా, ఆ గ్యాప్ లోనే రెండు కట్ చేసుకున్నట్టుగా వెయ్యాలి. ఇప్పుడు 4 కర్వ్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఏఆర్ కర్వ్ ఉంది, ఎంఆర్ కర్వ్ ఉంది, ఏసీ కర్వ్ ఉంది, ఎంసీ కర్వ్ ఉంది. ఈ 4ంటిని కలిపి ఒకే డయాగ్రామ్ లోకి తీసుకురావాలి. సో ఎలా తీసుకొస్తాము? అంతకుముందు మనకు అలవాటే, ఏది పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లో తీసుకొచ్చాం. కాకపోతే అక్కడ వేరేగా ఉంది రిలేషన్, ఇక్కడ వేరేగా ఉంది. కాబట్టి అట్లా కనుక వేయగలిగితే చాలా హ్యాపీ. ప్రస్తుతానికి అలా చేయగలిగితే, ఏది ఏసీ ఎంసీ ని ఏఆర్ ఎంఆర్ అంటే థర్డ్ డయాగ్రామ్, ఇది మూడో డయాగ్రామ్. ఏఆర్ ఎంఆర్ ఒక డయాగ్రామ్, ఏసీ ఎంసీ ఇంకొక డయాగ్రామ్, కంబైన్ డయాగ్రామ్ ఏఆర్ ఎంఆర్ ఏసీ ఎంసీ, అది మూడో డయాగ్రామ్. సో 3 డయాగ్రామ్స్ మొనోపొలీ గురించి వేయొచ్చు. మీకు అడ్వాంటేజ్ అనమాట ఎగ్జామ్ లో. ఎందుకంటే మనం పైన ఏఆర్ వేసాం కదా, ఇన్ ద అబౌవ్ డయాగ్రామ్ ఏఆర్ ఈస్ అబౌవ్ టు ఎంఆర్, ఏఆర్ ఈస్ యావరేజ్ రెవెన్యూ కర్వ్, ఎంఆర్ ఈస్ మార్జినల్ రెవెన్యూ కర్వ్. ఆన్ ఓఎక్స్ యాక్సిస్ అవుట్పుట్, ఓవై యాక్సిస్ రెవెన్యూ, and OR and MR are sloping downwards. AR will not cut, will not touch x-axis. MR may touch. ఇదంతా ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఎంత చక్కగా మన కళ్ళతో, మన డయాగ్రామ్ ఎదురుగా ఉంది, ఆ ఎదురుగా ఉన్న దాన్ని కింద మనం ఏదో రాస్తుంటాం అనమాట, పైన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ద డయాగ్రామ్. అలాగనే ఏసీఎంసీ, MC cuts AC from the below at the minimum point in the above diagram on x-axis, what you call output, on y-axis cost. AC is below, AC is above, MC, AC cut each other at the minimum point. So this is explanation. So ఇవన్నీ కూడా మనకి బాగా మార్పులు తెచ్చి పెడతాయి, పేపర్ నిండుతుంది. అలా కాకుండా ఏవో 6 ఫీచర్స్ రాసేసి ఒక డయాగ్రామ్ తో కొట్టేసా అంటే ఒక పేజీయే, ఏదో మార్కులు తగ్గిపోతాయి కదా. సో అలా మనం అవతల వాడిని మోసం చేయట్లేదు, వివరంగా చెప్తున్నాం.
వీఆర్ గివింగ్ గుడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ విత్ స్టెప్ బై స్టెప్. ఏఆర్ ఒక స్టెప్, ఏసీఎంసీ ఒక స్టెప్, ఈక్విలిబ్రియం థర్డ్ స్టెప్, అదే చివరిది, అదే ప్రైస్ డిటర్మినేషన్. ఓకే, నేను మీకు ఇప్పుడు ఎవరైనా వేసిన వాళ్ళు ఉంటే నాకు ఇప్పుడు పంపించగలరా? ఇప్పుడు మామూలుగా ఆఫ్ కోర్స్ నేను చూడలేను కదా. ఓకే ఓకే ఓకే, మళ్ళీ ఇదంతా వెనక్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. వద్దులేండి తర్వాత నేను ఒక 2 డయాగ్రామ్స్ చేశాను సార్. ఐ డోంట్ నో వెదర్ దే ఆర్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. అలాగే ఓకే. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి. మీరు వేసిన డయాగ్రామ్ లో, ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ లిసన్. మీరు వేసిన డయాగ్రామ్ లో ఏఆర్ రేక్ ఉంది, ఎంఆర్ రేక్ ఉంది, ఏసీ రేక్ ఉంది, ఎంసీ రేక్ ఉంది. ఎక్కడైనా మీరు ఈ వేసిన డయాగ్రామ్ లో మీకు ఎంసీ కర్వ్, ఎంఆర్ కర్వ్ ఎక్కడైనా ఖండించుకున్న పాయింట్ ఉంటే చూడండి. ఎవరికైనా వెరీ గుడ్. ఎంఆర్ అక్కడ క్లియర్ గా మూడో డయాగ్రామ్ దగ్గర ఇమ్మీడియట్ గా మనం రాయాల్సింది ఏంటంటే ఈక్విలిబ్రియం, EQUILIBRIEM, ఈక్విలిబ్రియం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ. అక్కడ ఏ పాయింట్ దగ్గర అయిందో ఆ పాయింట్ వెయ్యండి. ఆ పాయింట్ దగ్గర ఈ అని పేరు పెట్టండి. ఎంఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ అంటే ఎంఆర్ ఎంసీ ఎక్కడైతే ఖండించుకున్నాయో ఆ ఖండించుకున్న పాయింట్ ని ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ అని పెట్టండి. ఎక్కడైనా మీకు ఖండించేటట్టు కనపడ్డాయా? మీరు వేసిన డయాగ్రామ్ లో ఒక పాయింటే కనపడుతుంది సాధారణంగా. ఓకే, ఎవరికైనా వచ్చిందమ్మా? సార్ ఖండించడం అంటే ఏంటి సార్? అది ఓకే, కట్టించేది ఇంటర్సెక్షన్ ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ ప్రైస్ డిటర్మినేషన్. ఇంటర్సెక్షన్ కట్టించేదర్. ఓకే కనిపించిందా మీకు? అక్కడ ఏదైనా పాయింట్ కనిపించిందా? ఏసీఎంసీ సారీ ఎంఆర్ఎంసీ, ఎంఆర్ఎంసీ ఎక్కడైనా ఎనీవేర్ దే కట్ ఈచ్ అదర్? Yes sir. ఓకే ఆ పాయింట్ కి ఈక్విలిబ్రియం అని పేరు పెట్టండి. అయితే ఇప్పుడు ఆ ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ నుంచి ఒక అప్వర్డ్స్ ఒక డాటెడ్ లైన్, డౌన్వర్డ్స్ ఒక డాటెడ్ లైన్. ఈ పాయింట్ వచ్చింది కదా ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్. ఆ పాయింట్ అప్వర్డ్స్ డాటెడ్ లైన్, నాట్ స్ట్రైట్ లైన్, డాటెడ్ లైన్, డాట్స్ విత్ గ్యాప్స్. ఓకే, ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ నుంచి అప్వర్డ్స్ కి ఒక డాటెడ్ లైన్, డౌన్వర్డ్స్ కి ఒక డాటెడ్ లైన్ వేస్తే ఆ పైకి వెళ్ళిన లైను ఏఆర్ కర్వ్ ని ఎక్కడ టచ్ చేసిందో చూడండి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రైస్ డిటర్మినేషన్. దాన్నే ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ అంటారు. ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వేర్ ద ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ ఎక్స్టెండెడ్ అప్వర్డ్స్, which touches AR is called as price determination. అలా మీకు ఏదైనా మీరు వేసిన డయాగ్రామ్ లో అలా కనుక ఏఆర్ టచ్ చేసిన పాయింట్ ఏదైనా ఉంటే దాని పేరు దాని ఇనిషియల్ పి అని పేరు పెట్టండి. పి ప్రైస్, PRIC ప్రైస్. ఓకే, ఈక్విలిబ్రియం నుంచి ఎక్స్ యాక్సిస్ డౌన్వర్డ్స్ కూడా ఒకటి డాటెడ్ లైన్ తీసుకొచ్చాం.
రెండోది క్యూ క్యూ క్వాంటిటీ అన్నమాట. సో అక్కడ ప్రైస్ వచ్చింది, ఇక్కడ క్వాంటిటీ వచ్చింది. అంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రైస్ దట్ ఈస్ డిటర్మిన్డ్ బై ద మొనోపలిస్ట్, అది ప్రైస్. వాట్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ దట్ ఈస్ సోల్డ్ బై ద మొనోపలిస్ట్ ఈజ్ ఓక్యూ. అంటే ఈ రెండు లిమిట్స్ మనకు తెలిసాయి అనమాట ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ నుంచి. ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ నుంచి when we extend the dotted line towards upwards, where it touches AR curve, that is price determination. Where it touches some point on x-axis, that is quantity, that is equilibrium quantity. అది దాని అర్థం. ఓకే సార్, అంటే ఆ డాటెడ్ లైన్ డౌన్వర్డ్స్ వచ్చి ఎక్స్ యాక్సిస్ టచ్ అయింది క్వాంటిటీ లేదా అవుట్పుట్ అనొచ్చు. అవుట్పుట్ ఆర్ క్వాంటిటీ. పైకి వెళ్ళింది ప్రైస్. ఓకే. వెరీ గుడ్. ఆ ప్రైస్ మనకి యాక్చువల్ గా వై యాక్సిస్ మీద కదా ప్రైస్ చూపిస్తాం. సో ఆ పాయింట్ ని అలా తీసుకెళ్ళిపోతాం, ఈ పాయింట్ ని అక్కడ చూపిస్తాం. మళ్ళీ ఇదే ప్రైస్ అదే ప్రైస్ పక్క ఇలా వై యాక్సిస్ మీదకి ఒక డాటెడ్ లైన్ కనుక తీసుకొచ్చినట్టయితే దాని మీద కూడా ప్రైస్ వస్తుంది. ఎందుకంటే మెజర్మెంట్ ఇటు కదా ఉంటుంది, అటు ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఆ విధంగా ఈ వై యాక్సిస్ మీద తీసుకొస్తే అది ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ అయిపోయింది. ఓకే. ఇలా పైకి వెళ్ళేటప్పుడు డాటెడ్ లైన్ పైకి తీసుకెళ్ళాం కదా, పైకి తీసుకెళ్లేటప్పుడు ఎక్కడైనా ఏసీ కర్వ్ ని కట్ చేసిందా? ఎనీవేర్ డస్ ఇట్ కట్ ఏసీ కర్వ్? ఈ డాటెడ్ లైన్ పైకి తీసుకెళ్తాం కదా, when we extend the dotted line to decide the price, does it cut cost curve anywhere? ఏసీ కర్వ్ ఎక్కడైనా ఖండించిందా? ఒక దగ్గర మార్క్ అయింది సార్. కట్ చేయాలంటే అలా కాదు, మార్క్ అయింది. మార్క్ అయినా చాలు, కట్ చేసినా పర్వాలేదు, మార్క్ చేసినా పర్లేదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ కాస్ట్ డిటర్మినేషన్. అలా కట్ చేసిన పాయింట్ ఏదైనా ఉంటే అది సి. పి మీన్స్ ప్రైస్, క్యూ మీన్స్ క్వాంటిటీ, పి మీన్స్ ప్రైస్, సి మీన్స్ కాస్ట్, క్యూ మీన్స్ క్వాంటిటీ. అలా ఎక్కడైనా మీరు వేసిన దాంట్లో సి గనక అలా కట్ చేసుకుంటూ ఉంటే దానికి సి అని పేరు పెట్టండి. సి యు ఐడెంటిఫై ఇట్ యాజ్ సి. ఇప్పుడు ప్రైస్ ని ఇలా పక్కకి ఎలాగా అంటే వై యాక్సిస్ మీదకి ఎలాగైతే ఎక్స్టెండ్ చేస్తామో సిని కూడా ఇలా చేస్తాం. చేస్తే ఒక రెక్టాంగిల్ లాగా ఒకటేదో వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే P1 C1 ఇట్లా వస్తే ఆ రెక్టాంగిలే అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్స్. ఆ రెక్టాంగిల్ కానీ స్క్వేర్ కానీ వాట్ ఎవర్ మేబీ ఒక ఏరియా వస్తుంది. అంటే ఒక వై యాక్సిస్ మీద P1 అని C1 అని ఇట్లా వస్తుంది. అదే అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్స్. నేను ఇది చాలా డీటెయిల్డ్ గా పెద్ద డయాగ్రాము మీరు నాకు పంపించండి. నేను కూడా పెద్ద డయాగ్రామ్ వేసి 3 డయాగ్రామ్స్ పంపిస్తాను. అవి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. చాలా చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే డయాగ్రామ్ ని ఆన్లైన్ లో చెప్పడం అంటే ఆల్రెడీ మార్నింగ్ నేను 12:30, 1 o'clock కల్లా కాలేజీకి వెళ్ళాను. అక్కడ ఎవడైనా ఉంటాడా ఈ ఆన్లైన్ కాకుండా అక్కడ ఏదైనా ప్రొజెక్టర్ పెట్టి బోర్డు మీద డయాగ్రామ్ వేసి చెప్పడం కోసం ప్రయత్నం చేద్దామని వెళ్తే అక్కడ ఎవ్వడూ లేడు. సరే నేను వెంటనే వచ్చేసాను. అది అంటే ప్రొజెక్టర్ ని యూజ్ చేసి ఆ ప్రొజెక్టర్ ని బోర్డుకి అటాచ్డ్ గా అంటే బోర్డు మీద నేనేం రాస్తే అది మీకు కనపడేటట్టుగా చేద్దాము, ఒక టెక్నాలజీ వాడుదాము అని అనుకున్నాను. కానీ somehow I failed.
tomorrow also I will try. If I am succeeding, then definitely it will be a great success. It will be a great success. Or otherwise we will search for other things. ఏం పర్వాలేదు, ఏం భయపడకండి, హ్యాపీగా. నా క్లాస్ విన్నా ఇంతవరకు ఎవ్వడూ ఫెయిల్ అవ్వలేదు, మీరెవ్వరూ ఫెయిల్ అవ్వరు. మంచి మార్కులు 8 points అబౌవ్ ఈజీగా వస్తాయి. అది కూడా నేను ఫస్ట్ ఇయర్కే ఇవ్వగలను గ్యారంటీ. ఐ మీన్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్కి ఇవ్వగలను. సెకండ్ సెమిస్టర్కి థర్డ్ సెమిస్టర్కి కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉండొచ్చు. అది ఎందుకంటే అదంతా థియరీ, మొత్తం అంతా థియరీ అనమాట. బట్ ఈజీ. వేరేస్ ఇది థియరీ అండ్ డయాగ్రామ్స్. ప్రతి చాప్టర్లో కూడా డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. నాకు డయాగ్రామ్స్ అంటే కొద్దిగా ఇంట్రెస్ట్. ఎందుకంటే పిల్లలు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మంచి మార్కులతో పాస్ అవుతారనేది నా ఆశ. కొంతమంది పాపం మీలో ఉంటారు, ఇది ఎవడరా బాబు మమ్మల్ని చంపేస్తున్నాడు, డయాగ్రామ్ అంటాడు, కర్వ్ అంటాడు, పైన అంటాడు, కింద అంటాడు, ఏంటో నాకు పిచ్చి పిచ్చిగా ఉందనిపిస్తుంది. అదేదో వాట్ ఈజ్ ఎకనామిక్స్, వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ విత్ లా, ఏదో అలాంటి ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉంటే ఏదో రాయొచ్చు, కానీ ఇదెక్కడ ఈ గొడవ అనే కొంతమందికి థియరీ అంటే చాలా ఇష్టం. ఎందుకంటే ఏ బూతులు రాసినా పాస్ అయిపోదామని. కానీ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఎందుకంటే మన కాలేజీలోనే ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్, నేను టీచ్ చేయలేదు వాడికి, లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఆడు ఇచ్చిన పేపర్ 16 పేజీలో 18 పేజీలో రాశాడంట. ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఎకనామిక్స్ 0 మార్క్ వచ్చిందంట. 0 మార్క్ వచ్చిందంట. 16 పేజీలు రాసిన వాడికి 0 మార్క్ ఎందుకు వస్తుంది? ఎందుకు వచ్చిందమ్మా? టోటల్లీ ఇర్రెలవెంట్. ఏదేదో రాసేసి ఉంటాడు. ఆడికి తెలిసిన జనరల్ గా కొట్టేశాడు అనమాట. ఎకనామిక్స్ వాసన అనేది లేకుండా. సో ఇది ఎకనామిక్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ అలా పనికిరాదు. నాకు తెలుసు సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ థర్డ్ సెమిస్టర్ పాస్ అయిపోయి ఉంటాడు. ఆ థర్డ్ సెమిస్టర్ ఆడు అది పాస్ అయిపోయి ఉంటాడు. ఏదో సొల్లు రాసి ఉంటాడు, ఇండియా ఎకనామీ ఇండియా ఏదో రాసి ఉంటాడు. ఇక్కడ అలాగా ఆడి పప్పులు ఉడకలేదు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో. మనది అలాంటి పరిస్థితి కాదు, మనం అలాంటి స్థాయిలో లేము. అలా దిగజారిపోవద్దు. చక్కగా హాయిగా ఈ కరోనా తొందరగా పోతే బాగా చెప్పుకుందాం. లేకపోయినప్పటికీ వీ ట్రై అవర్ లెవెల్ బెస్ట్. నేను ఈ వీక్ లో నెమ్మదిగా, ఎందుకంటే అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చేస్తాను, ఇప్పుడు ఈ రోజు ఈ క్షణంలో ఇమ్మంటే ఇచ్చేస్తాను. కానీ ఎక్కడ మీకు ఇవన్నీ కనీసం మినిమమ్ కొంత సిలబస్ అవ్వాలి కదా. సో మీకు ఈ వీక్ లో అసైన్మెంట్స్ ఇస్తాను. అవి ఎక్కడ దొరుకుతాయో కూడా నేను పంపించిన మెటీరియల్ లో ఉంటుంది, లేదా మీ దగ్గర లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ అందరూ పుస్తకాలు కొనేసుకోండి. అందరూ ఎందుకంటే అదే ఫాలో అయిపోతున్నారు. ఆ పుస్తకం అంతా ఉపయోగపడదు. అందులో మనకి ఉపయోగపడేది 20%. ఏది ఫస్ట్ సెమిస్టర్ కి, సెకండ్ సెమిస్టర్ కి, థర్డ్ సెమిస్టర్ కి ఆ బుక్ మనకి 20%. 20% ఇన్ ద సెన్స్ పుస్తకం మంచిదే, అందులో మనకు కావాల్సింది 20%. సో మరి ఎందుకంటే పొరపాటున ఎవడో దిద్దేవాడు ఉంటాడు, ఇంకేదో బుక్ రాస్తే ఇదేంటి ఇలా రాశారనుకోవచ్చు. ఎందుకైనా రిస్క్ వద్దు మనకి. వీ డోంట్ టేక్ ద రిస్క్. ఏదో ఒక తెలుగులో సామెత ఉంది కదా, అందరితో పాటు 10 మందితో పాటు మనం కలిసి వెళ్ళిపోవటమే. అది తప్ప రైట్ అనేది పక్క పెట్టేస్తే ఏదో గుంపులో గోవిందం అలాగనమాట. సో అలాగే మనం వీలుంటే అందరూ బుక్స్ కొనేసుకోండి. అలాగని నేను ప్రెషరైజ్ చేయను. నేను కూడా ఐ ట్రై ప్రతి టాపిక్ కి కూడా మీకు సమ్ మెటీరియల్ పంపిస్తుంటాను. ఓకే,
థ్యాంక్ యూ. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అమ్మా. ఎనీ డౌట్స్? చెప్పమ్మా. అదే నార్మల్ మీరు ప్రాఫిట్స్ అంటే ఏఆర్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఏసీ కదా? అమ్మా పట్టేశావు. అంతే అంతే ఓకే అంతే కదా. ఇంకా చాలా డీటెయిల్ చెప్పాలి నేను Yes, sir. ఇంతవరకు. అదే అదే ఆ గ్రాఫ్ మీద ఏఆర్ కన్నా ఏసీ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అది అందుకే అది అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ వచ్చింది. అది వెరీ వెరీ గుడ్. ఎంఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ అయింది. ఏఆర్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఏసీ అంతే. ఏఆర్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఏసీ, దట్ ఈస్ అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్స్. వెరీ గుడ్. కంగ్రాచులేషన్స్. చాలా సంతోషం. నాకంటే ముందే నువ్వే చెప్పావు. వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. డౌట్ అందుకని లేదు అది కరెక్ట్, అదే కరెక్ట్. ఓకే వెరీ గుడ్. షేరింగ్ యువర్ నాలెడ్జ్ విత్ మీ. ఓకే ఎనీబడి ప్లీజ్, ఎనీ డౌట్స్? నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ ఎక్కువ అయితే ప్రాఫిట్ మీద అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి సార్. నార్మల్ సమస్య రాదు మొనోపొలీలో. నార్మల్ సమస్య రాదు. ఎప్పుడు అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి, నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ రావు. ఇన్ ద మొనోపొలీ మార్కెట్ బికాస్ హీ ఈజ్ అ ప్రైస్ మేకర్. వాడే ప్రైస్ నిర్ణయించుకుంటాడు. ఆ నిర్ణయించుకునేటప్పుడు కాస్ట్ కంటే ఎక్కువ ప్రైస్ పెడుతుంటాడు. ఎప్పుడు కూడా నాకు ఇది 10 రూపాయలు అయింది, నేను 15 రూపాయలు ఫిక్స్ చేసుకుంటాను. నాకు ఆ అధికారం ఉంది కాబట్టి నేను ఎప్పుడు కూడా అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ లో ఉంటాను. నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ రాను, లాస్ కూడా రాను. అయితే ఒక్కోసారి పొరపాటున మనకి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ ఒక్కొక్కసారి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మామూలుగా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. బియ్యం బస్తా మామూలుగా అయితే మనం బయట కేజీ 50 రూపాయలు కొంటున్నాం. మరి వాడెవడాడు గవర్నమెంట్ ఏమో కిలో 2 రూపాయలకి ఇచ్చేస్తున్నాడు. అది లాస్ అన్నమాట. దట్ ఈస్ అ లాస్. ద కాస్ట్ ఈస్ 50 రూపీస్ ఆర్ 40 రూపీస్. అసలు కేజీ బియ్యం తయారు చేయడానికి 30-40 రూపాయలు అవుతుంది. రైతుకి 2 రూపాయలకి ఎలాగిచ్చేస్తాడు? ఎందుకంటే అది సంక్షేమం, అంటే వెల్ఫేర్ అన్నమాట. పేదవాళ్ళు వాళ్ళు కొనుక్కోలేరు, 40 రూపాయలు ఇచ్చి కొనుక్కోలేరు. నిజమే, దాన్ని తయారు చేయడానికి, దాన్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి 40 రూపాయలు అవుతుంది. కానీ వీటికి 2 రూపాయలకి ఇస్తున్నారు. 38 రూపాయల లాస్ గవర్నమెంట్ భరిస్తుంది. రైతు దగ్గర ఏదో 20 రూపాయలకు 30 రూపాయలకు కొంటారు. కానీ అంత ఉండదు. మళ్ళీ ఐ మీన్ అంత కాస్ట్ కి ఈ ప్రజలకు అమ్మరు. ఎందుకంటే పేదవాళ్ళు కాబట్టి ఆ లాస్ ని గవర్నమెంట్ భరిస్తుంది. సో దట్ కమ్స్ అండర్ పబ్లిక్ అంటే ప్రభుత్వ మొనోపొలీ కాబట్టి అలా చేస్తుంది. ఆ మధ్య మీకు తెలుసో తెలీదో, టైం అయిపోయినట్లేదు. ఆ మధ్య మీకు తెలుసో తెలీదో సిలిండర్ మన గ్యాస్ సిలిండర్ దాని కాస్ట్ అంటే దాన్ని నింపేసి దీంట్లో పెట్టి మన ఇంటికి పంపించడానికి 800 రూపాయలు అవుతుంది. గవర్నమెంట్కి 800 రూపాయలు అవుతుంది. మనకి 600 రూపాయలకి ఇస్తున్నాడు. 200 రూపాయలు నష్టపోతుంది గవర్నమెంట్. దో ఇట్ ఈస్ మొనోపొలీ, నష్టపోవాల్సిన అవసరం లేదు. అందుకే ఈ మధ్య సిలిండర్లు ప్రైసెస్ పెరిగిపోయాయి. అంటే సబ్సిడీ పీకేసాడు అనమాట. సబ్సిడీ లేదు, ఏం లేదు, మనం ఎంత తయారు చేస్తున్నామో కనీసం అంతకు అమ్మేయండి, మనకి లాభం రావక్కర్లేదు, నష్టం రాకుండా ఉంటే చాలు అనేటటువంటి ఆలోచనకి ప్రస్తుత ప్రభుత్వం వచ్చేసింది. మనకి లాభం అక్కర్లేదు, మనం ప్రజలకు సేవ చేద్దాం, కానీ అట్లీస్ట్ మనకి ఎంతైతే ఖర్చు అవుతుందో అంత ప్రజల్ని పే చేయమనండి అంటుంది. మరి పేదవాళ్ళ సంగతి ఏంటి? వాళ్ళకి ఏదో సబ్సిడీ, పేదవాడు ఏదో వైట్ రేషన్ కార్డు ఉంది, ఆ వైట్ రేషన్ కార్డు 800 రూపాయలు పెట్టి సిలిండర్ కొనుక్కోలేడు. ఆ పోల్ని అడిగి 400కి అమ్మేద్దాం, 400 నష్టపోదాం. సో ఒక్కోసారి గవర్నమెంట్ మొనోపొలీస్ లో ఇట్ మే ఇంకర్ లాసెస్ బట్ ఇన్ జనరల్ నో ప్రైవేట్ మొనోపొలిస్ట్ will get losses.
In the rare cases, in the short period, he may get losses, short period low. But never, he will, because he is a price maker. మాట్లాడుతుంది చెప్పేటమే. బికాస్ ఈజ్ అ ప్రైస్ మేకర్, ఈ విల్ ఫిక్స్ ద ప్రైస్. అడిగి ఎంత అయింది? 10 రూపాయలు, 15 రూపాయలకి అమ్ముకుంటాను నేను, నాకే 10 రూపాయలు అయింది. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద మొనోపలిస్ట్ ఆల్వేస్ లుక్స్ ఆఫ్టర్ ద కాస్ట్ అండ్ ఫిక్స్ ద ప్రైస్. దట్స్ వై ఈస్ కాల్డ్ as ప్రైస్ మేకర్. ఓకే, అర్థమవుతుందమ్మా? ఓకే ఓకే, ఐ విల్ టేక్ లీవ్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, జాగ్రత్త. బీ సేఫ్. ఓకే, బాయ్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే.